안녕하세요. 한마디로닷컴 박기범 강사입니다. 네, 이제 여름으로 치닫고 있는 6월입니다. 너무 더워요. 그죠? 여름이 좀 일찍 시작이 된 느낌이고요. 그러나 우리는 오늘 Secret English Listening Proverbs 21장, 잠언 21장으로 돌아왔습니다. 여러분, 유닛 1부터 들어갈 텐데요. 제목은 The Lord is in charge 라는 제목의 장이 되겠습니다. 여러분, 주님께서는 안에 있어요. is 계십니다. 어디에? 안에 있어요. charge 안에 있어요. 그랬는데 여러분 charge라는 말은요 좀 단어의 뜻을 좀 설명을 좀 해야 되는데 그거는 이따가 우리 이제 강의에 나오게 되면 이제 하도록 하고요. 일단은 여러분들 in charge 그러면은요 책임을 지고 있는 이란 뜻으로 보시면 돼요. 그죠? 책임을 지고 있는. 그래서 주님께서 책임을 지고 계시다. 주님께서 뭔가를 다 주관하신다. 주님께서 다 알아서 하시는 거예요. 그죠? 그래서 탁 자리 잡고 앉아서 뭔가를 책임지고 뭔가를 운영하고 이런 뜻으로 보시면 되겠습니다. 주님께서 다 알아서 하시는 거예요. 이런 제목을 가지고 있는 21장으로 들어가 보도록 하겠습니다. 네, 21장의 첫 1절도 청취이기 때문에 한번 1절 들어보면서 가볼까요? Proverbs chapter 21. The Lord controls rulers, just as he determines the course of rivers. 네, 여기까지인데요. 한 번 더요. The Lord controls rulers, just as he determines the course of rivers. 네, 여기까지인데요. 앞에부터 뭐가 어쨌다고? The Lord controls rulers. The Lord controls rulers. The Lord controls rulers. 예, 뭐가 어쨌다고? The Lord controls. 그죠? 주님께서 컨트롤 하십니다. 예, 조종하세요. 누구를? ruler, 지배자들. 그죠? 룰러 계속 나오고 있어요. 그러니까 지배자들은 하나님께서 컨트롤하고 계시는 거예요. 그죠? The Lord controls rulers. 어떻게 해요? The Lord controls rulers, just as he determines the course of rivers. 네, 그 뒷부분이 좀 빠르게 지나가는데요. Just as he determines the course of rivers. 자, 요 부분 들어보세요. Just as he determines the course of rivers. 네, 왠지 just as라는 표현이 나왔어요. Just as he determines the course of rivers. Just as he determines, just as he determines the course of a river. 이렇게 흘러가요. 다시 한번. Just as he determines the course of a river. Just as he determines the course of rivers. 자, 이 부분인데 just as가 뭐예요? 꼭 뭐뭐처럼이라는 표현 앞에 나왔었죠. 그죠? 꼭 뭐뭐처럼. 그죠? 뭐처럼 그가 결정하시는 것처럼 he determines 뭐를 결정해요? The course 그 코스를 그죠? 결정하는 거예요. 네, 뭐의 강들의 코스를 결정하시는 것처럼. 그래서 the course of rivers 이렇게 들어가 있는데 네, 그 부분 저는 뭐 the rivers인 줄 알았더니 더가 없네요. 다시 한번 들어볼까요? Just as he determines the course of rivers. 네, the course of rivers. 그죠? 바로 넘어가네요. 자, 연결해서 한번 들어봅시다. The Lord controls rulers, just as he determines the course of rivers. 다시 한번요. The Lord controls rulers, just as he determines the course of rivers. 네, 뭐 하나님께서 이제 온 땅을 창조하셨으니까 강물이 어디로 흘러갈지도 다 하나님이 정해 놓으신 거 아니겠어요? 그것처럼 우리 인간 세상의 통치자들도 하나님께서 다 컨트롤하고 계신다는 얘기예요. 그죠? 때로는 우리가 지도자들, 뭐 대통령이라든지, 그죠? 지도자들에 대해서 불만이 생기고 또 뭐 짜증도 나고 요새 같은 경우 막 그런 온 국민적인 짜증이 막 올라가고 있는데 그럼에도 불구하고 하나님께서 컨트롤하고 계신다. 그 안에 뭔가 비밀이 좀 있을 것 같아요. 그죠? 한번 여러분 생각해 보시면 좋겠습니다. 과연 하나님께서 어떤 뜻이 계셔서 이렇게 하고 계신지. 그죠? 한번 더 들어보고 넘어갈게요. The Lord controls rulers, just as he determines the course of rivers. 네, 여기까지요. 같이 한번 읽어볼까요? 시작. The Lord controls 누구를? rulers를 뭐처럼? Just as he determines, determine 하는 것처럼 뭐를요? The course of rivers, 물에 가는 코스까지 하나님이 다 주관하고 계시는 거예요. 그러니까 제목에서 The Lord is in charge, 그죠? 그분이 다 주관하신다라는 내용이 나왔겠죠. 그죠? 자, 2절로 넘어갑시다. We may think we are doing the right thing, but the Lord always knows what is in our hearts. 자, 좀 길죠? We may think we are doing the right thing, but the Lord always knows what is in our hearts. 네, 자, 앞에서부터 들어볼까요? We may think we are doing the right thing. We may think we are doing the right thing. We may think we are doing the right thing,
We may think we are doing the right thing. 그죠? 이 정도는 이제 좀 들리시죠? 그죠? We may think, 우리는 생각할지도 몰라요. We may think we are doing the right thing. 뭐라고 생각해요? We may think we are doing the right thing. We are doing the right thing. 그죠? 그래서 we may think, 우리는 생각할지도 모릅니다. 뭐라고? We are doing the right thing. 우리가 잘하고 있는 거라고 생각하는 거야. 그렇죠? 뭐 여러분들 중에 여러분들이나 저나 뭐 하는 모든 일들 가운데 나 이거 지금 잘못하는 건데 라고 생각하면서 그 일을 하는 경우는 거의 없잖아요. 대부분 사람들이 다 자기가 이게 옳은 거야. 난 이래도 돼. 그죠? 이거 괜찮은 거야 라고 생각하고 뭐든지 하겠죠. 그죠? 자, 그런 내용이에요. 예, 그 여기에는 이제 대시 생략이 돼 있는 건 뭐 여러분 설명 안 드려도 이제 아실 것 같아요. 우리는 생각할지도 몰라요. 뭐라고? 우리가 옳은 일을 하는 거라고 생각할지도 모릅니다. We may think we are doing the right thing. 그런데, 그죠? 그런데, But the Lord always knows what is in our hearts. 그죠? 뭐가 어쨌다고? But the Lord always knows what is in our hearts. 다시 한번요. But the Lord always knows. 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 주님께서는 항상 아십니다. 뭘 알고 계실까요? But the Lord always knows what is in our hearts. What is in our hearts? What is in our heart? What is in our hearts? 우리 마음 가운데 무엇이 있는지 알고 계십니다. But the Lord always knows what is in our heart. But the Lord always knows what is in our hearts. 네. 자, 그래서 but the Lord always knows. 항상 알고 계세요. 뭐를요? What is our heart? In our hearts. 우리 마음 가운데 무엇이 있는지, 그죠? 요 왓절 또 나왔죠, 그죠? 우리 마음 속에 지금 무슨 생각을 하고 있는지 다 알고 계신단 말이에요. 자, 요 얘기고요. 여러분 왓절에 대해서 뭐 조금 복습 삼아서 써놨는데요. What is important 하면요. 중요한 그 무언가가, 그죠? 이런 뜻이었죠. 그죠? 그 다음에 what is under consideration 그러면요. consideration이 고려하는 거잖아요. 그죠? 뭔가 고민하고 고려하는 거예요. 그 아래에 있다 그랬으니까 고려 중인 그 무언가, 뭔가 지금 토론이 되고 있는 중인 그 무언가, 사람들이 고려를 하고 있어. 그 무언가 이런 뜻으로 보시면 돼요. 그래서 고려되는 무언가 해서 우리가 what 다음에 이렇게 비동사 is가 오는 왓절, 그죠? 오래간만에 나왔기 때문에 정리를 좀 해드렸습니다. 뭔가가 있는 거죠, 그죠? 어디에 마음 가운데 있어. 그러한 무언가 이런 뜻으로 보시면 돼요. 자, 그래서 이 내용이고 뭐 무슨 말이에요? 이게 우리가 무슨 일을 하든 간에 우리는 난 잘해, 난 뭐 문제 없어 이렇게 자기가 모든 일을 하거든. 그런데 하나님께서는 그 마음 가운데 뭐가 들어있는지 알고 계신다. 이 얘기는 뭐예요? 네 꿍꿍이가 뭔지, 네 솔직한 마음이 뭔지 다 알고 계신다. 이죠. 그러니까 예를 들어서 내가 장사를 하면서 뭐 치킨집을 했어. 근데 이 치킨, 이거 튀기고 남은 이 기름을, 이거 뭐 한 달이고 두 달이고 뭐 더 써도 괜찮은 거야. 라고 하면서 스스로는, I'm doing okay. I'm doing the right thing. 이렇게 생각할 수도 있단 말이에요. 그죠? 이렇게 생각할 수도 있단 말이야. 그런데 하나님께서 우리 마음 가운데 어떤 생각을 갖고 있는지 알고 계신다. 그 얘기 뭐예요? 이걸 2달 쓸 걸 3달 쓰고 넉 달 쓰면은 내가 돈을 세이브 해가지고 비용을 낮춰서 더 많은 이익을 얻을 수 있을 거야. 라는 기본적인 어떤 목표의식 때문에 그런 행동을 하는 거 아니겠어요? 그죠? 그래서 그런 것들에 대해서 말씀하고 계시는 거예요. 저도 이런 생각을 되게 많이 하는데요. 우리가 사람이 살면서 어떤 일을 할 때 다 뭔가 뭐 좋은 일이라고 해서 그 일을 하는 경우가 많은데 사실 알고 보면 그게 다 자기한테 좋은 거야. 그죠? 그러면서 말로는 다 남한테 좋다고 얘기를 하고 내가 너를 위해서 이렇게 해주는 거야. 그런데 알고 보니까 그건 본인을 위해서 하는 거고. 그렇죠? 그건 좀 알아야 될 필요는 있는 것 같아요. 뭐냐면 이 어떤 일을 할 때 그게 결국 나를 위해서 하는 건데 마치 그게 남을 위해서 내가 하는 거인 양 자기 스스로 자뻑하는 경우가 되게 많아요. 특히 우리 부모님들 같은 경우도 죄송하지만 이게 다 자식을 위해서 내가 너한테 이렇게 학원도 가라고 잔소리도 하고 내가 다 널 위해서 이렇게 너한테 야단도 치고 하는 거야 라고 생각하지만 사실은요 그게 부모님 스스로를 위해서 그런 거일 경우가 굉장히 많아요. 네, 거기까지만. 네, 2절. 자, 다시 한번 들어보고 넘어가 볼까요? We may think we are doing the right thing, but the Lord always knows what is in our hearts. 자, 한 번 더요. We may think we are doing the right thing, but the Lord always knows what is in our hearts. 자, 되셨나요? 자, 한번 읽어보고 넘어갈까요? 시작.
we죠. 시작. We may think 뭐라고? We are doing the right thing. 그죠? 옳은 일을 하는 거라고. 그러나 but the Lord always knows. 항상 알고 계세요. 뭐를? What is in your heart. In our heart. 그죠? 우리 마음속에 어떤 생각이 있는지를. 자, 3절로 넘어갑시다. Doing what is right and fair pleases the Lord more than an offering. 다시 한번요. Doing what is right and fair pleases the Lord more than an offering. 그죠? Doing what is right and fair 이렇게 나오네요. Doing what is right and fair 그것이 어떻게 한다? Pleases the Lord. 뭐보다? More than offerings. Doing what is right and fair pleases the Lord more than an offering. 자, 그런데요. 자, 뭐가 어쨌다고? Doing what is right and fair. 요게 주어예요. Doing what is right and fair. 그것이 어떻게 한다고? Doing what is right and fair. 그죠? 옳고 공정한 것을 행하는 것이 요게 주어죠. 그죠? 동명사로 주어로 왔어요. 그것이 어쩐다고? Doing what is right and fair pleases the Lord more. 그죠? Pleases the Lord. 그죠? 주님을 기쁘시게 합니다. Please라는 동사가 남을 기쁘게 하다라고 제가 많이 강조했었죠. 그죠? Doing what is right and fair pleases the Lord more than an offering. More than an offering 그랬네요. More than an offering. 그죠? on 요 잘 한번 들어보세요. 잘 안 들려요. More than an offering. More than an offering. 이렇게 연음이 되거든요. Doing what is right and fair pleases the Lord more than an offering. 그죠? More than an offering. 그죠? offering만 잘 들릴 수 있지만 사실은 앞에 on이 있었어요. 그래서 이 offer라는 말은 제공하다라는 뜻이고요. offering 그러면은 하나님께 이렇게 바치는 거. 제물이란 뜻으로 또 쓰여요. 그러니까 종교적인 의미로 쓰일 때는 제물이 되는 거예요. 뭐 offering이란 말에는 뭐 주는 거, 그죠? 이런 뜻도 있어요. 근데 이제 하나님에 대해서 쓰였기 때문에 이게 이제 제물이라는 뜻까지 흘러간다는 거. 되시죠? 다시 한번. Doing what is right and fair pleases the Lord more than an offering. 같이 한번 해봅시다. 뭐가요? Doing what is right and fair. 또 왓절 또 나왔죠, 그죠? 이것이 어떻게 한다고? Pleases the Lord. 주님을 기쁘시게 해요. 뭐보다? More than an offering. 제물보다. Doing what is right and fair pleases the Lord more than an offering. 되셨죠? 자, 이제 4절로 넘어갈게요. Evil people are proud and arrogant, but sin is the only crop they produce. 네, 좀 길지만 좀 천천히 이야기를 하니까 조금 들리셨을 것 같은데. Evil people are proud and arrogant, but sin is the only crop they produce. 자, 앞에서부터요. Evil people are proud and arrogant. 자, 누가요? Evil people are proud and arrogant. 다시 한번. Evil people are proud and arrogant. Evil people are proud and arrogant. 자, 뭐예요? 사악한 사람들은 proud해요. 자신감이 넘쳐요. 뭐 나쁘게 얘기하면은 자만스러워요. 자만이 넘쳐요. 너무 자기 잘난 거야. 그 다음에 and arrogant는 뭐예요? 거만한 거죠. 그죠? 자부심이 넘쳐나는 거에서 더 나쁜 거예요. 그죠? 그래서 아주 거만해요. arrogant해요. Evil people are proud and arrogant, but sin is the only crop they produce. 자, but sin is only crop they produce. 이렇게 나오는데요. But sin is the only crop they produce. 자, but sin is the only crop. But sin is only crop. The only crop. 유일한 crop이다. But sin is the only crop. 그죠? 뭐예요? 죄악이 유일한. The only 그럼 뭐예요? 유일한이란 뜻이잖아요. 그죠? 오직 하나뿐인 crop. 곡식이다. 열매다. 이런 얘기죠. 그죠? 죄가 유일한 곡식이에요. 열매래요. 그죠? 어떤 열매예요? 어떤 열매? But sin is the only crop they produce. They produce. 그들이 만들어내는 열매죠. 그죠? 자, 여기는 물론 관계대명사가 물론 생략이 돼 있겠죠. 그죠? 그래서 that they produce 또는 which they produce 해도 되는데 앞에 the only가 왔기 때문에 which보다는 that을 훨씬 많이 써요. 이것도 시크릿그램에서 말씀드렸어요. 그죠? 관계대명사 that을 써야만 되는 경우 뭐 the only, the very, 뭐 더 서수, 그죠? 더 최상급, 뭐 서수, 뭐 이런 거는 관계대명사를 which보단 that을 쓴다 하는 거를 우리가 Sacred Grammar 관계대명사 that에서 공부를 해봤어요. 그죠? 기억나시나요? 자, 이렇게 돼 있고요.
저 앞에서부터 한번 들어볼게요. Evil people are proud and arrogant, but sin is the only crop they produce. 자, 그들이 생산해내는 유일한 곡식이 바로 뭐예요? 죄다. 죄는 그들이 생산해내는 유일한 곡식이다. 그 얘기는 뭐예요? 하는 짓마다 결국 죄밖에 안 된다는 얘기예요. 누가? 사악한 사람들이에요. 왜? proud하고 arrogant하니까. 이런 말이 되겠죠. 그렇죠? 아시겠습니까? 자, 한번 읽어봅시다. 시작. Evil people are proud and arrogant. 그죠? 그래서 그러나 but sin is the only crop 어떤 they produce 그들이 생산하는 이렇게 흘러가 있죠. 그죠? 한 번 더 시작. Evil people are proud and arrogant, but sin is the only crop they produce. 자, 거기까지입니다. 한 번 더 들어볼게요. Evil people are proud and arrogant, but sin is the only crop they produce. Alright. 자, 여기까지 했고요. 5절로 넘어갑시다. 5절. If you plan and work hard, you will have plenty. If you get in a hurry, you will end up poor. 자, 좀 길었어요. 다시 한번. If you plan and work hard, you will have plenty. If you get in a hurry, you will end up poor. 자, 앞에서부터 잘라서 가볼게요. If you plan and work hard, you will have plenty. If you, 자, if절로 하죠. 그죠? 그러니까, 만일 뭐뭐 하면 뭐뭐는 뭐뭐 할 거다. 이렇게, 그죠? 세트로 나올 거예요. 그죠? If you plan and work hard, you will. 자, if you plan and work hard. If you plan and work hard. If you plan and work hard, 뭐죠? If you plan, 네가 계획하고, 그 다음에 일을 해요. If you plan and work hard. 계획하고 열심히 일을 하면 뭐 hard는 work에 걸리는 걸로 보셔도 괜찮겠네요. 열심히 계획을 세우고 열심히 일하고 보셔도 되고 계획을 세우고 열심히 일하고 이렇게 보셔도 돼요. 계획을 세운 대로 열심히 일하면 좋은 일이 일어나겠죠. if you plan and work hard, you will have plenty. You will have plenty. 이런 plenty란 단어를 모르셔도 알아야 되지. 사실 앞에서 나왔던 거니까, 그죠? 모르셔도 좋은 거다. 이러시면 돼요. If you plan and work hard, you will have plenty. You will have plenty. 너는 plenty를 가질 거야. 그죠? plenty는 뭐예요? 많은 거예요. 다량, 다수 이런 뜻이에요. 그래서 a lot of, plenty of 같은 말이거든요. 그래서 plenty란 말은 다수, 수가 많은 거, 다량, 양이 많은 거 다 쓸 수 있어요. 그래서 you will have plenty 이 얘기는 뭐예요? 너 엄청 대박 날 거야. 이런 얘기지, 그죠? If you plan and work hard, you will have plenty. 이거 좋겠다, 그죠? 됐죠? 당연한 거죠. 그 다음에 거기서 끝나는 게 아니라 If you get in a hurry, you will end up poor. 뭐라고요? If you get in a hurry, you will end up poor. 다시요. 이거 굉장히 빠르게 지나가기 때문에 잘 들어보셔야 돼. If you get in a hurry, if you get in a hurry, 여러분, if you 잘 안 들리죠, 그죠? If you get in a hurry, if you get in a hurry, get in a hurry, get in a hurry 이건 들리시는데 if you get in a hurry, if you 이건 잘 안 들려. If you get in a hurry, if you get in a hurry, if you get in a hurry if you get in a hurry, 요거예요. If you get in a hurry, if you get in a hurry, you will end up poor. 그죠? You will end up poor 이렇게 가는데요. 앞에서 뭐라고요? If you get in a hurry. get은요 변화를 나타내잖아요. 그죠? 어떻게 변화한 거예요? In a hurry. hurry란 말은 급한 거죠. 급한 거. 서두르는 거. 그러니까 서두름 안에 있는 걸로 변하는 거예요. 그래서 get in a hurry 그러면요 서두르다 이런 뜻이 돼요. 서두르다. 너가 서두르면 플랜 세우고 work hard 하게 해야 되는데 플랜 안 해. 서두르는 거예요. 그냥 마구잡이 하는 거예요. 그러면 나쁜 일이 생기겠죠. 그죠? If you get in a hurry, you will end up poor. You will end up poor. 여러분, end up이라는 표현 나왔는데 앞에서 한번 나왔었어요. 그죠? 너는 끝장이 날 거야. 그죠? You will end up. 너는 끝장나. 어떻게 끝장이 나요? Poor. 가난한 채로 끝장이 나는 거예요. 여기서도 여러분들이 you하고요, poor하고가 사실 이코로 관계잖아요. 그래서 보호처럼 여러분 생각하시면 돼요. 그러니까 end up이라는 거를 사실 한 단어처럼 보셔갖고 end up 그럼 끝장나다는 동사예요. 그럼 어떻게 끝장이 나는데 했을 때 poorly 하고 ly 붙여서 하는 거 아니에요. 왜냐하면 you하고 poor하고 equal가 되잖아. 너가 가난한 거죠. 이런 경우에는 equal이니까 ly 부사 안 붙이고 그냥 보어로 써버리는 거예요. 형용사 보어. 그러니까 you와 poor가 equal이다. 그죠?
그래서 이거는 사실 이 형식으로 보시는 게 좋아요. 주어 다음에 동사, 그 다음에 형용사 주격보호로 보시는 게 좋다고. 그죠? 너는 끝장이 났어. 어떻게? poor하게. 그러니까 poorly로 쓰지 않는 거, 이런 거 주의하시는 게 좋다. 그죠? 자, 이 부분 조금 어려웠죠. 그죠? 자, 여기서 알아두시면 돼요. 이런 거. end up poor. 그러면 가난하게 끝장이 나는 거예요. 그죠? 끝장나서 가난해지는 거예요. 그죠? 그 다음에 end up dead. 그러면 이건 뭐 죽음으로 끝장이 나는 거. 더 무섭죠? dead란 말 형용사죠? 형용사. 그래서 형용사 보호로 온 거라고. 그 다음에 end up a failure. 이때는 명사가 또 보호로 왔어요. 그러니까 실패로서 끝장이 나는 거야. You will end up a failure. you가 failure 명사랑 이코로 맞죠? 그죠? 너가 실패작이야. 그죠? 그래서 보호예요, 보호. 부사로 poorly, deadly 이런 거 쓰는 거 아니에요. 자, 그 다음에 end up bankrupt. 이거는 파산한 상태로 끝장이 나는 거예요. You will be bankrupt. You will be bankrupt. 너는 파산할 거야. 이 얘기가 you will end up bankrupt. 똑같은 거예요. 구조가. You will be 대신에 you will end up 쓴 것뿐이라고. 그죠? 자, 그래서 의미가 끝장나다라는 의미가 추가가 되는 거죠. 자, 이렇게 흘러가 있어요. 자, 같이 한번 읽어봅시다. 시작. If you plan and work hard, 너는 you will have plenty. 그러나 뭐예요? If you get in a hurry. 그죠? 뭐 서두르면 if you get in a hurry, you will end up 어떻게? poor하게 끝장이 난다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 자, 연결해서 들어볼게요. If you plan and work hard, you will have plenty. If you get in a hurry, you will end up poor. 한 번 더요. If you plan and work hard, you will have plenty. If you get in a hurry, you will end up poor. 자, 여기서 여러분들 그 if you get in a hurry에서 if you가 잘 안 들리는 부분 있잖아요. 그런 걸 여러분이 요게 구조적으로 앞에서 if you plan 했으니까 뒤에서는 아주 가볍게 넘어가는구나. 이렇게 이해해 두시면 되겠습니다. 되셨죠? 자, 우리 6절 넘어갈게요. 6절. Cheating to get rich is a foolish dream and no less than suicide. 자, 여기까지인데요. 자, 요것도요. 지금 동명사로 주어로 시작하는 거죠. ing형 주어가 지금 또 나오고 있어요. 앞에서도 한번 나왔었죠. Doing what is right and fair. Please is the Lord. 그죠? More than an offering. 그 문장이 나왔었는데요. 똑같은 문형이에요. Cheating to get rich is a foolish dream and no less than suicide. 자, 주어가 뭐예요? Cheating to get rich is a foolish dream. Cheating to get rich is a 요거예요. Cheating to get rich is cheating to get rich. 그죠? 그러니까 cheating은 뭐예요? 좀 막 속이고 있는 거야. 막, 그죠? 사기를 치고 있어요. 뭐 하려고? To get rich. 부자가 되려고. 그죠? 부자가 되려고 사기치는 것은 어떻게 한다고? Cheating to get rich is a foolish dream. is a foolish dream. is a foolish dream. 바보 같은 꿈이다. cheating to get rich is a foolish dream. Cheating to get rich is a foolish dream. 됐죠? 자, 그래서 is a foolish dream. 그렇죠. 남을 속여 부자가 되려고 남을 속이는 게 그걸 꿈으로 갖고 있는 사람들이 있어. 요새 그런 청년들도 꽤 많아지는 것 같아요. 그러니까 사회가 좀 먹고 살기 힘들고 청년들이 좀 일자리도 힘들고 그러다 보니까 제가 가끔 이제 청년들이랑 얘기를 하다 보면 이제는 한국에서 먹고 살라 그러면 이제 사기치는 것밖에 없어. 이제는 어쩔 수 없어. 남을 등쳐먹지 않으면 못 사는 사회야. 봐봐, 다 등쳐먹고 다 사기치고 다니잖아. 이렇게 생각하고 그런 걸 거침없이 이야기하는 청년들이 많이 있는데 거기에 속아 넘어가면 안 돼요. 그죠? 청년들이 벌써 그러면 어떡하겠어. 그죠? 우리 위에 우리 부모님 세대들에서는 그런 일들이 많이 있었죠, 사실. 그죠? 그러나 우리 앞으로 미래 세대에서도 똑같이 그러면 어떡해. 우리 부모님 세대는 6.25도 겪고요. 뭐 독재 시기도 겪고 그래서 사실상 말이에요. 아주 후진국이었던 시기를 살으셨던 분들이잖아. 그러니까 그렇게 그게 나쁜 짓인지도 모르고 사기도 치고 그냥 막 봐주기도 하고 뭐 돈으로 매수도 하고 그랬던 거예요. 지금 필리핀이나 이런 데 생각하시면 돼요. 근데 대한민국이 지금 그런 나라는 아니잖아. 앞으로는 더 좋은 나라가 돼야 되잖아요. 그리고 앞으로 미래 사회에서는 그렇게 안 살아도 충분히 우리가 살 수 있는 사회가 돼야 되잖아요. 그죠? 그래서 젊은이들이 TV나 방송 같은 데서 우리 부모님 세대에서 저질렀던 그런 많은 비리, 부정부패 이런 것들을 보시고 희망을 꺾거나 그죠? 낙심하지 않으셨으면 좋겠어요. 그죠? 앞으로는 그렇게 하면 안 되거든. 그죠? 그래서
이런 헛된 바보 같은 꿈을 꾸지 않으시기를 부탁을 드립니다. 그리고 우리 부모님 세대들도요, 이 젊은 청년들한테 이런 생각을 불어넣어 주지 마세요. 그죠? 원래 세상은 다 그런 거 아니겠어? 사람이 어떻게 다 좋은 일만 하고 살아? 사람 원래 다 그렇게 하는 거야. 처자식 먹여 살리려면 죄도 지어야 되고 거짓말도 해야 되고 그런 거 아니야? 라는 이야기를 우리 청년들한테 하지 마시라고. 그거는요, 필리핀이나 저기 어디예요? 못 사는 나라들 그 옛날 얘기고, 앞으로 미래에는 그런 이야기가 통하지 않는 사회가 돼야 되고요. 우리나라는 또 그렇게 될 거예요. 그러니까 그런 잘못된 유산을 젊은 청년들한테 주지 말라 이런 얘기예요. 그죠? 뭐 할 얘기가 많지만 거기까지 하겠습니다. Cheating to get rich is a foolish dream and no less than suicide. 예, 여기서 끝난 게 아니라 and no less than suicide 여기까지 들어가요. No less than suicide. 그러면 그 no less라는 표현은요, no less라는 표현은 뭐예요? less 부족한, 더 못한 거지. less는 더 적은 거죠. 그게 아니란 얘기예요. 그러니까 뭐보다 더 적지 않다는 얘기야. suicide 자살보다 더 못하지 않다. No less 못하지 않아. 뭐보다 suicide 자살보다. 그 얘기는 뭐예요? 자살이랑 똑같은 거야. 자살과 뭐가 달라? 자살보다 못한 게 아니야. 그 얘기는 자살만 한 거야. 이런 얘기죠, 그죠? 자살과 같다 이런 얘기예요. 그러니까 그렇게 생각하면 안 된다는 얘기지. 부자가 되려고 속이는 거는, 그죠? 그거는 뭐예요? It's a foolish dream이고, 그죠? 또한 뭐예요? suicide 못지않은 거다 말이에요. 그 자살하는 거랑 똑같은 거예요. 그러니까 야, 먹고 살라 그러면, 부자 되려고 그러면 남을 속여야 돼. 어차피 세상은 다 그런 거야. 라고 자녀들을 교육시킨다든지 학교에서 그렇게 가르친다든지, 그죠? 공공연한 장소에서 그렇게 이야기하는 거는, 그거는 청년들을 자살하라고 가르치는 거랑 똑같다는 말씀이죠. 그죠? 자, 그런 내용이고요. suicide란 말에서요, 이 끝에 side란 말 있잖아요. 이 side, 그죠? C-I-D. 여기 이제 죽음을 나타내요. 그래서 suicide에서 수어는 이 그리스어로요, self거든요. 그래서 self를 죽이는 거, 그게 suicide고, 뭐 genocide 그러면요, generation 그러잖아요. gen. 그게 이제 gene의 의미가 있어서 유전자거든. 그러니까 이 종자를 다 죽여버리는 거야. 그래서 인종학살이라는 말이 되겠죠. 그죠? gene을 다 죽여버리는 거. homicide는요, 이런 homo sapiens 이란 말 들어보셨죠? homo, 이 사람이란 뜻이거든. 그죠? homo erectus, homo sapiens. 그죠? 이런 거 하잖아요. 그래서 homicide 그러면요, 이거는 사람을 죽이는 거, 그래서 살인이라는 뜻이 되고요. insecticide란 말 또는 pesticide란 말이 있는데, insect는 곤충 아니겠어요? 그죠? pest는 해충이 되겠어요. 그래서 곤충이나 해충을 죽이는 거, 그래서 살충제. 그 다음에 herbicide라는 말도 있는데, 허브 아시잖아요. 그죠? 허브. 이제 원래 식물이라는 뜻이거든. 그래서 제초제라는 뜻까지 들어가 있어요. 비슷한 어휘들 한번 챙겨 두시고요. 같이 한번 또 들어봅시다. 6절. Cheating to get rich is a foolish dream and no less than suicide. 네. 자, 이렇게 해서 우리가 6절까지 해봤고요. 우리 7절은 우리 다음 파일에서 공부를 더 해봐야 되겠네요. 여러분 7절로 얼른 넘어오세요.